వెల్కమ్ టు సిటీ ఇండియా న్యూస్. నా పేరు అని. ఈద్ మిలాదున్ నబీని పురస్కరించుకొని మహబూబ్ నగర్ పట్టణంలో యువత రక్తదాన కార్యక్రమం చేపట్టారు. మహబూబ్ నగర్ పట్టణంలో ఈద్ మిలాదున్ నబీ సందర్భంగా ముస్లిం కమిటీ సభ్యులు మరియు యువకులు రెడ్ క్రాస్ సొసైటీ ఆధ్వర్యంలో భారీ ఎత్తున రక్తదాన కార్యక్రమాన్ని చేపట్టారు. ఈ కార్యక్రమానికి స్థానిక షాలిమార్ ఫంక్షన్ హాల్ న్యూ టౌన్లో ఏర్పాటు చేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో జిల్లా డీఎస్పీ శ్రీధర్ ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొన్నారు. ఆయన ఈ సందర్భంగా జిల్లా ముస్లింలకు ఈద్ మిలాదున్ నబీ శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. ఆయన మాట్లాడుతూ ఈ విధంగా ముస్లిం యువత రక్తదాన కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించడం చాలా సంతోషంగా ఉందని, మీరు చేసే ఈ రక్తదానం చాలా రోగులకు అత్యవసరం పరిస్థితిలో ఉపయోగపడి వారి ప్రాణాలు కాపాడుతుందని ఆయన రక్తదాతలను ప్రశంసించారు. ఈ కార్యక్రమంలో జిల్లా రెడ్ క్రాస్ సొసైటీ చైర్మన్ నటరాజ్ మరియు షాసా షేబ్ గుట్ట యూత్ ఆర్గనైజేషన్ ప్రెసిడెంట్ మొహమ్మద్ ఎజాజ్ అహ్మద్, మహబూబ్ నగర్ ఇమాన్ కమిటీ ప్రెసిడెంట్ మొహమ్మద్ సలీం, అహ్లే ఖైర్ ట్రస్ట్ మెంబర్ మహమ్మద్ తయ్యబ్ బష్వర్ మరియు కమిటీ సభ్యులు మిషార్ షాకిర్ అలీ, అబ్దుల్ హకీం, మొహమ్మద్ సుఫియాన్, మొహమ్మద్ తాహిర్ పాల్గొన్నారు. आइए शालीमार, हाँ वहीं पर पीछे नमस्ते, सलाम वालेकुम। सलाम अलैकुम तो वालेकुम सलाम। ईद मुबारक सबको। थैंक यू। और एक्चुअली आज ईद मिलाप है, सभी लोगों को ईद मिलाप का मुबारक। थैंक यू सर। ये ब्लड डोनेशन बहुत अच्छा काम है। ये तो आपका ब्लड किसको लाइफ दे रहे भी आपको मालूम नहीं है, मगर यहाँ पे आप ब्लड का डोनेट कर रहे हैं। वो तलसीमिया पेशेंट भी हो सकते हैं, कोई इमरजेंसी एक्सीडेंट का पेशेंट भी हो सकते हैं, और कोसा कैस्ट का, कोसा जात का कोई भी हो सकते। एक अपना इंडियन को आपका ब्लड बचा देते। और ब्लड देने के लिए बहुत लोगों पे अपने पास थोड़ा रॉन्ग नोशंस में है थोड़े लोग। ब्लड दिए तो क्या होता है कि क्या है बोल के, एक्चुअली ब्लड देना बहुत अच्छा है, अपना हेल्थ के लिए, सेहत के लिए बहुत अच्छा है। ब्लड आपका मोरी रहते फुल हो जाते, क्लीन करे तो कितना नीट हो जाते। वैसा अपना नर्स ये ब्लड वेसल्स भी आप ब्लड दिए तो क्या फ्रेश ब्लड इमीडिएटली अपने को 3 आवर्स या 4 आवर्स में फ्रेश ब्लड आ जाते अपने को। जैसे 2-3 घंटे आराम करे तो बस है, कुछ ज़्यादा खाने का नहीं है, उसको स्पेशल फूड भी ज़रूरत नहीं है। ब्लड दिए तो अपना वेसल्स, ब्लड वेसल्स कम्प्लीटली फ्री हो जाते। ब्लड क्लॉट और हार्ट अटैक्स इससे भी बच के रहते हैं। एक्चुअली बहुत लोग एवरी 3 मंथ्स को ब्लड दिए से लोग भी है, मैं बहुत बार विजिट करे। 140 टाइम्स अभी तक डोनर गए, इसलिए कोरोना में भी इतना फिर रहे, उनको कुछ भी नहीं हुआ। लास्ट में वेरी गुड। ये आप अपन क्या करना, सभी लोगों को ये बात बोलते रहना, थोड़ा उनको एनकरेज करना। सब लोग एक्चुअली एटलीस्ट इतना बार नहीं दे तो भी ये ईयरली वंस तो कोई सा भी ओकेशन में ब्लड देना है। अरे नटराज रेड क्रॉस का चेयरमैन हूँ। सबको पहले मिलादुन नबी ईद का ग्रीटिंग्स बोल रहे। जो भी ब्लड डोनेशन दे रहे हैं सबको भी हमारे रेड क्रॉस तरफ से शुभकामनाएं बोल रहे हैं। आज जो कैंप चल रहा है इस सबका भी हम जो रेड क्रॉस से जो ब्लड कलेक्ट करते और सबको भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल को 30% देते हम जो भी कलेक्ट करें किधर भी कैंप में। उसके बाद जो भी तलसीमा पेशेंट है, एग्जाम्पल पूरा 5 डिस्ट्रिक्ट में 172 पेशेंट तलसीमा नंबर्स है, वो सबको भी कभी भी होना हर महीना जो ले रहे वो सबको भी आप फ्री दे रहे। और जो आज डोनेशन करें उनको हम प्रिविलेज कार्ड देते, वो 1 साल तक वो प्रिविलेज कार्ड से अपन एक्सचेंज में फ्री ब्लड मिल जाता जो भी डोनर है उनको।
ऐसा हम 2002 से लेके 18 साल से पूरा रेड क्रॉस से पूरा 5 डिस्ट्रिक्ट में एक ही ब्लड बैंक है रेड क्रॉस का। आज तक ऑल तेलंगाना एंड आंध्र म्यूनसिपालिटीज़ में नंबर 1 पोजीशन पे चला रहे और आगे भी ऐसे चलाएंगे। किसी को भी ब्लड ज़रूरत है उसको भी 100% महाबूबनगर 24/7 रेड क्रॉस का ब्लड बैंक रेड ओपन रहता। अब उसका नंबर भी हम 08542246225 नंबर है। मेरा नंबर है 9666900900। कभी भी कोई भी मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर भी नहीं, कभी हैदराबाद में किसी का सर्जरी है उनको भी अपन ब्लड दे देंगे। उसके साथ अभी बाईपास सर्जरी को एक दिन पहले 5 डोनर होना पड़ता सेम ग्रुप के, वो सबको भी आज तक मैं 75 नंबर्स का बाईपास सर्जरी महाबूबनगर से जितने भी लोग हुआ वो सबको भी ब्लड्स अरेंज करें। मेरा नाम ख्वाजा मोइनुद्दीन है, थैलेसीमिया सोसाइटी से बात कर रहा हूँ मैं। सबसे पहले मैं जश्न मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारकबाद पेश करते हुए सबके हक़ में सलाम अर्ज़ करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। थैलेसीमिया सोसाइटी महबूबनगर का एक ब्रांच यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में हॉस्पिटल के अंदर है, जहाँ पर डे केयर सेंटर थैलेसीमिया के बच्चों के लिए डे केयर सेंटर चल रहा है। फ्री ऑफ कास्ट ब्लड इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी और गवर्नमेंट हॉस्पिटल जनरल हॉस्पिटल से फ्री ऑफ कास्ट ब्लड सप्लाई करते हुए ट्रांसफ्यूशन कर रहे हैं। जिस किसी को भी अगर ब्लड की ज़रूरत है तो यहाँ से रेड क्रॉस सोसाइटी और गवर्नमेंट हॉस्पिटल से हासिल कर सकते हैं और ट्रांसफ्यूशन भी फ्री ऑफ कास्ट करा ले सकते हैं। और जो भी इस डिसीज़ के बारे में जो भी टेस्ट करना है, कुछ इंफॉर्मेशन अगर हासिल करना है तो मेरे से रब्त पैदा कीजिए, मैं उसके लिए हेल्प करने के वैसे तैयार हूँ। और जो भी इसके अंदर अगर ये थैलेसीमिया डिसीज़ है या नहीं है, इसके लिए कुछ HB इलेक्ट्रोपोरोसिस बल्कि एक टेस्ट होता है। वो टेस्ट हम फ्री ऑफ कास्ट अपनी सोसाइटी हैदराबाद की तरफ से जानिब से हम फ्री ऑफ कास्ट पूरी फैमिली को फ्री ऑफ कास्ट कराएंगे हम इंशाल्लाह। तो ये थैलेसीमिया बीमारी एक ऐसी चीज़ है कि जो बच्चे को 12 से 15 दिन के अंदर ब्लड चढ़ाना पड़ता है, ब्लड ट्रांसफ्यूशन कराना पड़ता है। ये ब्लड कभी यहाँ पर तकरीबन 2004 से मैंने कोशिश किया। बच्चा पैदा होता है तो 3 महीने से 6 महीने के अंदर इसका डायग्नोस होता है। यानी इरखान तकरीबन किसी को डॉक्टर्स को भी मालूम नहीं था। ये तकरीबन ये बच्चा क्या है पेल होते जाता है। जैसे इरखान होता है बच्चों को तो उसी समझ के इरखान बोल के इरखान ट्रीटमेंट चालू करते थे, लेकिन ये इरखान नहीं होता है, ब्लड की कमी की वजह से होता है। तो असल मेन मकसद इसका क्या है, ब्लड जो है ना इन बच्चों के अंदर ब्लड बनता नहीं है, मैन्युफैक्चर होता नहीं है। तो इसके लिए बाहर से ये ब्लड प्रोवाइड करना पड़ता है। इनकी ज़िंदगी सिर्फ ब्लड चढ़ाने से सर्वाइव होती है। आज जश्न मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर बहुत से नौजवान यहाँ पर जमा हुए हैं ब्लड डोनेट करने के लिए। जिसको भी जैसे मिसाल के तौर पे अभी मैंने कहा था थैलेसीमिया के बच्चों के लिए 12 से 15 दिन में एक बार ब्लड चढ़ाना पड़ता है। ऐसे बच्चों के लिए ख़ास कर बहुत से बच्चे यहाँ पर 170 हैं। हमारा यूथ शाह साहब गुट्टा यूथ और दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से सब लोग पूरे बच्चे यहाँ पे नौजवान आके अपना ब्लड डोनेट कर रहे हैं। ऐसे बच्चों की हेल्प मदद कर रहे हैं। और भी इंशाल्लाह बहुत से लोग यहाँ पर आकर हमेशा आज ही नहीं, जब कभी भी किसी को भी ज़रूरत हो, जैसे थैलेसीमिया के बच्चे हो या किसी एक्सीडेंट के पर्पस एक्सीडेंट के पेशेंट्स जिसको भी जैसे भी डिलीवरी केसेस, जब कभी भी ब्लड की ज़रूरत पड़े तो ये बहुत से ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे आगे बढ़ चढ़कर काम कर रहे हैं ब्लड देने के वास्ते। స్థానిక దొడ్డలోనిపల్లి మసీద్ కమ్యూనిటీ సెంటర్ అండ్ SSSK దువా సెంటర్లో పిల్లల మర్రి రోడ్డు వారి ఆధ్వర్యంలో మహమ్మద్ సల్లాహు అల్లైహి వసల్లం అందరి ప్రవక్త కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేశారు। ఈ కార్యక్రమంలో SSSK దావా సెంటర్ ఫౌండేషన్ అండ్ ప్రెసిడెంట్ మౌలానా అబ్దుల్ నాసిర్ మోజాహిర్ మాట్లాడుతూ మొహమ్మద్ ప్రవక్త సమస్త మానవాళి కోసం అల్లాహు పంపిన చివరి ప్రవక్త అని, మొహమ్మద్ గురించి కేవలం పవిత్ర గ్రంథమైన ఖురాన్లోనే కాకుండా హైందవ గ్రంథాలలో కూడా ప్రవక్త గురించి చాలా సందర్భాలలో ప్రస్తావన ఉందని ఆయన ఈ సందర్భంగా అన్నారు।
మరియు ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొన్న మౌలానా అబ్దుల్ రషీద్ మాట్లాడుతూ ప్రస్తుత పరిస్థితులలో యువకులు యవ్వనంలో తప్పుదోవ పట్టడం, వయసు దాటాక ఆ తప్పులను తెలుసుకొని పశ్చాత్తాపడడంతో ఎలాంటి లాభం ఉండదు. అందుకే యువత వయస్సులో ఆ తప్పులను గమనించడం, ప్రవక్త మార్గంలో వెళ్లడంతో తమ జీవితాలను బంగారు బాటలో నడపగలరని ఆయన ఆ యువకులను ఉద్దేశించి మాట్లాడారు. అదేవిధంగా తీపి పానీయమైన పాయసాన్ని దొడ్డలోనిపల్లి గ్రామస్తులందరికీ అందించారు. ఈ కార్యక్రమంలో స్థానిక కౌన్సిలర్ పాపారాయుడు మరియు కౌన్సిలర్ తిరుమల వెంకటేష్, అబ్దుల్ ఖాదీర్, మొహమ్మద్ షఫీ మరియు గ్రామ యువకులు పాల్గొన్నారు. చివరిగా అంతిమంగా ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం గారిని ఆ దేవుడు కారుణ్యమూర్తిగా చేసి పంపాడు. వమా అర్సల్నాక ఇల్లా రహ్మతల్ లిల్ ఆలమీన్. ఓ ముహమ్మద్, నేను మొత్తం ప్రపంచానికి కారుణ్యమూర్తిగా చేసి మీకు పంపుతున్నాను అని చెప్పాడు. మన నిజమైన ప్రవక్త గురించి గుర్తులు ఏంటిదండి? ఎలా గుర్తుపెట్టాలి మనము? లింగచ్ఛేది శిఖాహీన శశ్రుదారి దూషక ఉచ్చలాపి సర్వభక్షి భవిష్యతి జనో మమ ముసలైమాన సంస్కారం దినము ఆయన బోధనల్లో మీరు భూవాసులపై కరుణించండి, ఆకాశవాసి మీకు కరుణిస్తాడు. భూవాసులు అంటే ఎవరు? కేవలం మన ముస్లింలేనా? భూవాసులు అంటే ఎవరు? కేవలం మన ముస్లింలేనా? కేవలం మానవులేనా? జంతువులు, పక్షులు అన్నిలోనే తప్పుదోవ పడతాడు. ఆ తర్వాత ఎంత నష్టం జరుగుతుందో ఆ యువకునికి ఒక వయస్సు దాటినాకనే మాత్రమే వానికి తెలుస్తుంది. నేను ఒకవేళ ఆ యవ్వన వయస్సులో నేను తప్పుదోవ పట్టుకునింటే ఈనాడు ఈ నష్టం జరగకపోవచ్చు అని చెప్పి అప్పుడే ఆలోచిస్తాడు. ఎందుకంటే యువత వయస్సు అనేది 17 సంవత్సరాలు 18 సంవత్సరాల తర్వాత స్టార్ట్ అవుతుంది. ఒక 40 సంవత్సరాల తర్వాత వానికి సంతానము, భార్య మరియు సంసారం వచ్చేస్తుంది. అప్పుడు తెలుస్తుంది నేను తప్పుదోవ పట్టుకునింటే ఈనాడు ఈ కష్టాలు అనుభవించే అవసరం పడకుండే. ఒకవేళ నేను యువత వయస్సులోనే నేను సరియైన మార్గం ఎంచుకునింటే ఈనాడు ఈ నష్టాలు నేను భరించే అవసరం లేకుండే అనేటువంటిది. షాద్నగర్లో ఈరోజు శుక్రవారం నమాజ్ తర్వాత ముస్లిం సోదరులు జశ్నే మిలాద్ ఉన్ నబీ ర్యాలీ పటేల్ రోడ్డు జమియా మసీద్ నుండి కౌజర్ మసీద్ ఫరూక్ నగర్ వరకు తీశారు. ఈ ర్యాలీలో మైనారిటీ నాయకులు శ్రీ జమ్రుద్ ఖాన్ గారు, శ్రీ గౌస్ జానీ కో ఆప్షన్ మెంబర్ శ్రీ సర్వర్ పాషా కౌన్సిలర్ గారు, యువనేత శ్రీ ఎజస్ గారు, శ్రీ అసద్ గారు మరియు ముస్లిం సోదరులు పాల్గొన్నారు. షాద్నగర్ పోలీస్ ఇన్స్పెక్టర్ శ్రీ శ్రీధర్ గారు, ట్రాఫిక్ ఎస్ఐ రఘు గారు మరియు పోలీస్ బందోబస్తుని చాలా అక్రమంగా నిర్వహించారు. సిటీ ఇండియా న్యూస్ షాద్నగర్ నుండి ఇక్బాల్ హుసేన్ పాల్గొన్నారు. షాద్నగర్ పట్టణ ప్రజలకు అదేవిధంగా ఫరూక్ నగర్ ప్రజలకు మిలాదుల్ నబీ పండుగ శుభాకాంక్షలు. ఈ యొక్క ప్రొసెషన్ అనేది చాలా పీస్ఫుల్గా జరిగింది. అందరూ కూడా పవిత్రంగా జరుపుకున్నారు. ఇక్కడ ఎలాంటి అవాంఛనీయ సంఘటనలు అందరూ కూడా పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ ఎంతో సహకరించినారు. पुलिस का आगाज़ जमरुद खान साहब लाडू सबके सदारत में जुलूस निकाला गया और हमारे साथी ऑप्शन मेंबर जौहर जानी साहब और गौस साहब और यूथ लीडर बाबा वरी साहब और महराज कांग्रेस पार्टी के महराज साहब और साथ ही दोस्तों साथ ही आवाम और नौजवान शादनगर फेडरल मस्जिद से रैली निकाली गई
यहाँ इख्तिताम पे सबके घर के पास काम का इंतज़ाम हुआ। आप लोगों का सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। और जमरूद खान साहब भी पूरे नौजवानों को इकट्ठा करके हर साल रैली निकाल रहे हैं, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। यहाँ जितने भी लोग आए और पुलिस डिपार्टमेंट भी अच्छी साथ दिए और इसके साथ कोई गड़बड़ नहीं ऐसा यहाँ तक जुलूस आया। आप लोगों का शुक्रिया अदा करते हुए और फिर एक बार आपको मिलादुन्नबी का शुक्रिया अदा करता हूँ। నారాయణపేట జిల్లా కేంద్రంలో ఈద్ మిలాదున్నబీ సందర్భంగా భారీ జూలుస్ ర్యాలీ నిర్వహించారు. జిల్లా కేంద్రంలోని లాల్ మసీద్ నుండి తకీబాబా దర్గా వరకు ఈ జూలుస్ను నిర్వహించారు. జిల్లా ఎస్పీ డాక్టర్ చైతన్య ఆధ్వర్యంలో కోవిడ్-19 నియమ నిబంధనలతో ప్రజలందరూ మాస్కులు ధరించి జూలుస్ ర్యాలీలో పాల్గొన్నారు. రైతు సంక్షేమం కోసం దేశంలో ఎక్కడ లేని విధంగా తెలంగాణ రాష్ట్రంలో సీఎం కేసీఆర్ అనేక పథకాలు ప్రారంభించారని ఎమ్మెల్యే లక్ష్మారెడ్డి అన్నారు. మహబూబ్నగర్ జిల్లా జడ్చర్ల పట్టణంలో బాదేపల్లి వ్యవసాయ మార్కెట్ కమిటీ నూతన పాలక వర్గ ప్రమాణ స్వీకార కార్యక్రమంలో ఎమ్మెల్యేలు లక్ష్మారెడ్డి, ఆల వెంకటేశ్వర్ రెడ్డిలు పాల్గొన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో మార్కెట్ చైర్మన్గా కాట్రపల్లి లక్ష్మయ్య, వైస్ చైర్మన్గా నారాయణ గౌడ్ మరియు డైరెక్టర్లు ప్రమాణ స్వీకారం చేశారు. అనంతరం ఈ కార్యక్రమానికి ఉద్దేశించి ఎమ్మెల్యే లక్ష్మారెడ్డి మాట్లాడుతూ తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడ్డ తర్వాత దేశంలో ఎక్కడ లేని విధంగా రైతుల సంక్షేమం కోసం రైతు బంధు పథకం మరియు బీమా, అంతేగాక రైతుల కోసం కళ్యాణ లక్ష్మి, ప్రత్యేక గురుకులతో పాటు వసతి గృహాలు ఏర్పాటు చేసి రైతును అన్ని విధాలుగా ఆదుకుంటుందని, దీంతో రైతుకు ఎటువంటి పెట్టుబడి లేకుండా రైతు బంధును ఇస్తున్నారని ఆయన తెలిపారు. ఆత్మకూరు మున్సిపాలిటీ పరిధిలో ఘనంగా మహమ్మద్ ప్రవక్త గారి జన్మదినాన్ని పురస్కరించుకుని ఘనంగా మిలాదున్నబీ పండుగను ఘనంగా జరుపుకున్నారు. కార్యక్రమంలో ముస్లిం మత పెద్దలు, మైనారిటీ కోఆప్షన్ రియాజ్ అలీ గారు, సాదిక్, అజర్, అహ్మద్, అబ్దుల్, ఇంతియాజ్, సాహెబ్, సోహేల్, అమీర్, సిరాజ్ మరియు యువకులు పాల్గొన్నారు. కొడంగల్ నియోజకవర్గ వ్యాప్తంగా నేడు అనంత కరుణామయుడైనటువంటి మహమ్మద్ ప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం గారి జన్మదినోత్సవ వేడుకలు అంగరంగ వైభవంగా కొనసాగాయి. ఈ సందర్భంగా మండల కేంద్రంలో పురవీధుల గుండా ప్రవక్త గారి నామస్మరణ చేస్తూ భారీ ర్యాలీ నిర్వహించారు. అనంతరం ప్రత్యేక ప్రార్థనలు నిర్వహించి తీర్థ ప్రసాదాలను అందించారు. శాంతియుతంగా కొనసాగడానికి సహకరించిన పోలీస్ సిబ్బందికి ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలిపి ముస్లిం కమిటీల ఆధ్వర్యంలో ఘనంగా సన్మానించారు. ఇట్టి కార్యక్రమాలు భారీ ఎత్తులో స్థానిక ముస్లింలతో పాటు యువకులు అధిక సంఖ్యలో పాల్గొన్నారు. नरेंद्र साहब की गुरबत से शरीर कांग्रेस आयोजित करेंगे। नरेंद्र साहब गुरबत करें शेख साहब అందరూ మిలాదున్నబీ శుభాకాంక్షలు. ఈరోజు మహిళ ఇప్పటికీ ఎస్ఐ సర్వీస్లో వచ్చేసి 7 ఇయర్ అయింది. అది ఈరోజు చాలా మంచి అనిపించింది. మీ దగ్గర చేస్తే నేను అందరు ఇంతకుముందు నిజామాబాద్లో చేశాను, అక్కడికంటే కూడా ఇక్కడ చాలా బాగా చేశాను. మీరు అంటే ఎక్కడ కూడా ఏదైనా గొడవైతే అనే ఫీలింగ్ ఎక్కడ నాకు శ్రీరామంలో ఎక్కడ ఉంటుంది చిన్న గొడవైతే మనం చిన్న భావన కూడా నా మైండ్లో కలగలేదు. అంటే మీరు ఎంత మంది సహకరించారనేది నాకు అర్థమవుతుంది. ఇలాంటి ధోరణ అనేది మన ఇండియాలో ఖచ్చితంగా అవసరం. ఎందుకంటే మన భారతదేశం అనేది ఎన్నో మతాల సంగమం. ఇలాంటి దేశంలో మనం జీవిస్తున్నప్పుడు అందరం కలిసి జీవించడం, ఇతర మతాలను గౌరవించడం, మన మతాన్ని ఆరాధించడం, ఇలాంటి భావన కలగడం
అలాగే మాకు మంచి సహకరించి పోలీసు వాళ్ళకి మంచి సహకరించి ఇక్కడ ఎలాంటి గొడవలు కాకుండా మంచి సహకరించి మంచి పండుగలు జరుపుకుంటారని చెప్పి ఆశిస్తూ మా పోలీసు వాళ్ళ తరఫున ఇది ఇవాల్టి బులెటిన్. మరో బులెటిన్లో మళ్ళీ కలుసుకుందాం.